سال بدلا مگر عالمی وبا کا وار نہ بدلا۔ نئے سال کے پہلے روز بھی کرونا جنوبی پنجاب میں 8 زندگیاں نگل گیا۔ بہاڑی ڈی ایچ کیو اسپتال کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر منظور حسین دم توڑ گئے۔ ملتان میں 5، بہاولپور اور سرگودا میں ایک مریض جاں بحق ہوا۔ بہاولپور میں 47 اور سرگودا میں 46 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ میاں والی میں 27، ملتان 12 اور ڈی جی خان میں 6 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ میاں والی میں 54 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ نئے سال کے پہلے روز بھی کرونا جنوبی پنجاب میں 8 زندگیاں نگل گیا۔ بہاڑی ڈی ایچ کیو اسپتال کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر منظور حسین دم توڑ گئے۔ ملتان میں 5، بہاولپور اور سرگودا میں ایک مریض جاں بحق ہوا۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے بہاولپور چڑیا گھر میں 7 ہرنوں کی ہلاکت کے معاملے کی۔ ہرنوں کی ہلاکت کے بعد ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ ہلاک ہونے والے ہرنوں کے پوسٹ مارٹم میں زہریلے مواد کے شواہد مل گئے۔ ذرائع کے مطابق سوچی سمجھی سازش کے تحت ہرنوں کو زہریلا مواد کھلایا گیا۔ ایک پنجرے میں 29 ہرن تھے، جن میں سے 7 15 منٹ کے دوران ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق مزید آپ کو یہ بتائیں، باقی ہرنوں کو فوری طبی امداد دی گئی۔ چارے میں زہریلا مواد نہیں تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، ہرنوں کے پنجرے میں ڈالا گیا چارہ دیگر جانوروں کو بھی ڈالا گیا تھا۔ سبھی جانور محفوظ رہے، صرف 7 ہرن ہلاک ہوئے، چارہ زہریلا نہیں تھا۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ جنگلی حیات کو آگاہ کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، سعدیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ، ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے، مزید اس پہ کیا لکھا گیا ہے؟ جی بالکل، کچھ روز قبل بہاولپور چڑیا گھر میں اچانک جو ہے وہ 7 ہرنوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس پر محکمہ جنگلی حیات نے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل کو جمع کروا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہرنوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہرنوں کو زہریلا مواد دیا گیا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کے چارے میں زہر ہوگا، لیکن محکمہ جنگلی حیات کے افسران نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چارے میں کسی قسم کا زہریلا مواد نہیں تھا، جبکہ عملے پر بھی شک کیا جا رہا ہے۔ تمام افسران جو ہیں چڑیا گھر کے، خاص کر بہاولپور چڑیا گھر کے، ان کا فون کا ڈیٹا کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عملے کی ملی بھگت کے ساتھ جو ہے ان ہرنوں کو مارا گیا۔ تو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ 1999 میں بھی 4 ہرنوں کو اس طرح سے ذبح کر کے پھینکا گیا تھا، جبکہ وہاں پر CCTV فوٹیج بھی اویلیبل نہیں ہے، کسی کیمرے نصب نہیں کیے گئے۔ اور محکمے کی جانب سے رپورٹ کی اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ عملے کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی، اور عملے میں سے کسی شخص نے ملی بھگت کے ساتھ ان کو زہر دیا ہے۔ رپورٹ ابھی جو فائنل رپورٹ ہوگی وہ پیش کی جائے گی ریکارڈ کے بعد، اور جیسے ان کا ڈیٹا سامنے آتا ہے ان کا سراغ لگایا جائے گا۔ ابتدائی رپورٹ سے متعلق آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، یہاں معاملہ ہے، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو یہ اپڈیٹ کرے، پنجاب کی 12 بڑی سرکاری جامعات اینٹی کرپشن کے رڈار پر آ گئی۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی تحقیقاتی ٹیم نے 6 ارب 61 کروڑ کے میگا سکینڈل کا سراغ لگا لیا۔ وائس چانسلرز نے اختیارات کے ناجائز استعمال سے سرکاری خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچایا گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں 4554 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب محمد گوہر نفیس نے تحقیقات کے لیے 4 رکنی JIT بنائی تھی۔ اینٹی کرپشن JIT نے ہوش ربائے کرپشن کی رپورٹ ڈی جی اینٹی کرپشن کو پیش کر دی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے گورنر پنجاب کو کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ جامعات میں بغیر اشتہارات یونیورسٹی ایکٹ سروس لا ریکروٹمنٹ پالیسی کو نظر انداز کر کے بھرتیاں کی گئیں۔ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک 3138 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ گریڈ 17 تا 19 اہم نشستوں پر 1416 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ پنجاب کی 12 بڑی سرکاری جامعات اینٹی کرپشن کے رڈار پر آ گئی۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی تحقیقاتی ٹیم نے 6 ارب 61 کروڑ کے میگا سکینڈل کا سراغ لگا لیا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب محمد گوہر نفیس نے تحقیقات کے لیے 4 رکنی JIT بنائی۔ اینٹی کرپشن JIT نے ہوش ربا کرپشن کی رپورٹ ڈی جی اینٹی کرپشن کو پیش کر دی گئی۔ جامعات میں بغیر اشتہارات یونیورسٹی ایکٹ سروس لا ریکروٹمنٹ پالیسی کو نظر انداز کر کے بھرتیاں کی گئیں۔ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک 3138 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ گریڈ 17 تا 19 اہم نشستوں پر 1416 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ سرگودا یونیورسٹی 1099 غیر قانونی بھرتیوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ PDMA کا زگزیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹوں کو آپریشن کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ سموگ ایکٹ کے تحت بھٹوں کو زگزیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔
इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रॉ दिलशाद। जी दिलशाद, इससे मुतालिक अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, स्मोक एक्ट 2020 के तहत भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन डेडलाइन गुजरने के बावजूद जो लाहौर शहर समेत सूबा भर के जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टों की जो अगर रेशो निकाली जाए तो सिर्फ 46% भट्टे जो है वो जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए हैं। आपको बताएं कि इस तनाजुर में पीडीएम ने यह फैसला किया है कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टों को ऑपरेशन की इजाजत किसी सूरत न देने का फैसला किया गया है। इसी तरह से जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टे जो वो बंद रहेंगे, और अगर अब बात की जाए कि लाहौर के 162 भट्टों में से 98 जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए। 31 दिसंबर की डेडलाइन तक 8,554 में से 3,954 भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए, जबकि 4,500 से ज्यादा भट्टे आज भी जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर हैं। सबसे जो सूरत हाल खराब है वो वजीर आजम के शहर मियां वाली की है, जहां पर सिर्फ 7% भट्टे टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके हैं। इसी तरह से लिया के भी 7%, मुल्तान के 11%, फैसलाबाद के 23% भट्टे जो है वो जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। इसी तरह से भावलपुर, मंडी बहाउद्दीन और विहाड़ी के 87% भट्टे, जबकि भावलनगर के 90% भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो गए हैं। जो रिपोर्ट हमें मिली है, जो स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, उसके मुताबिक बकर में 70%, हाफजाबाद 74%, उकाड़ा में जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली ना कर, जिन्होंने मुंतकिली नहीं, जिन भट्टों की उनको अब ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिलशाद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अभी आपको अपडेट करें। चिश्तियां से खबर ये, मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत में पेट्रोल 2 रुपए 30 पैसे और डीजल 1 रुपए 80 पैसे का इजाफा हुआ। जाहिद हुसैन हाशमी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियां का मेन चौराहा है, मेन चौक में नहाज ट्रेवल के एक पंप पर, जहां पर हुकूमत की जानिब से आवाम को नए साल की खुशी में जो गिफ्ट दिया गया है, तोहफा, पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा किया गया है, जिसकी बाबत पेट्रोलियम की मसनूआत में नोट किया जाए तो पेट्रोल 2 रुपए 31 पैसे और डीजल 1 रुपया 80 पैसे नए साल के पहले दिन के इजाफे के साथ पब्लिक को ये नया रिलीफ मिला है। मेरे साथ एक कार ड्राइवर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनको हुकूमत की इस गिफ्ट के मुताल्लिक वो क्या कहना चाहते हैं, किस कदर नाराज है, किस कदर खुश है, ये मजीद उनसे जानते हैं। भाई जान, आप ये बताएं, आप रोजमर्रा की बुनियाद पर गाड़ी चलाते हैं, आज साल के पहले दिन आपको हुकूमत की जानिब से तेल की मसनूआत में इजाफा हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारा तो यही मुतालबा है कि आज से 15 दिन पहले हमारे ऊपर महंगाई का फ्यूल का जो बम्ब गिरा है वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी खुदारा ये नया साल है नियाजी साहब का, और हमारे ऊपर फिर ये एक महंगाई का बम्ब गिर गया है। गुतारा हमारा नियाजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारे हाल पे रहम कर दें, और ये जो बम्ब गिराया है महंगाई का, इसको मजीद वापस ले लिया जाए, खुदारा वापस। जी, ये हैं यहाँ के रोजमर्रा की बुनियाद पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्तान का रुख करेंगे, जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, इससे मुतालिक अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से साल के पहले रोज ही पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा और उसके साथ साथ एलपीजी की कीमत में इजाफे का आवाम को तोहफा दिया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से हालिया इजाफे पर और साल के पहले रोज एक दफा फिर हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। इस वक्त जिला सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट हमारे से मौजूद से बात करेंगे। भट्ट साहब, किस तरह देखते हैं कि साल के पहले रोज का इजाफा है, क्या कहेंगे? देखें, अच्छी हुकूमतें अल्लाह का इनाम होती हैं और बुरी हुकूमतें अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एक किस्म का जो है वो गुस्सा होती हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो दुनिया में एक ट्राइका बनी हुई थी, ट्रंप था, इमरान खान था, मोदी था, ये अल्लाह पाक की नाराजगी की जो है सूरत में ये लोग नाजिल हुए इस दुनिया के ऊपर। और ये जो पिछले साल पूरा गुजरा कोरोना का, और जो 2020 था, बहुत मिजरीज हैं इस साल की। इस साल में बहुत नुकसानात हुए हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जो है इस दुनिया में जो है वो परेशान हुए, लाखों लोग मर गए। तो ये अल्लाह पाक की नाराजगी है हम सब से। तो मैं समझता हूं कि आप देखें कि जो नया साल जब स्टार्ट हुआ तो इन्होंने कीमतें बढ़ा दी और मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम ने जो बेड़ा उठाया है इस हुकूमत के खात्मे का, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और पूरी कौम पीडीएम के साथ खड़ी है, मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, बिलावल के साथ खड़ी है, मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह हम इस उम्मीद से अब इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे कि इस साल इंशाल्लाह अगले 2 से 3 माह के अंदर इस हुकूमत को अब घर जाना चाहिए।
چاہیے, کیونکہ عوام اب مزید ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا, جس طرح امریکہ کا بیڑا غرق ہوا, ٹرمپ نے کیا, جس طرح مودی نے بیڑا غرق کر کے پوری دنیا کا کیا, مسلمانوں کا کیا. تو عمران خان بھی انہی کی جو ہے کہ ایجنڈے کی کڑی ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ پی ڈی ایم عوام ہمارے ساتھ ہیں, عوام بھرپور شرکت کریں جلسوں کے اندر, جس طرح کل ریلی ہو رہی ہے بہاولپور کے اندر. بھرپور شرکت ہوگی. کارکنان کی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. لودرا کا رخ کریں گے. گورنمنٹ کالجز کے اسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے بری خبر ہے. اسسٹنٹ پروفیسرز کی ترقی ایک مرتبہ پھر التوا کا شکار. 25 اسسٹنٹ پروفیسرز کی ACR مکمل نہ ہونے پر کیسز واپس. خانوال, میاں چنو اور لودرا کے اسسٹنٹ پروفیسرز بھی شامل. DPI کالجز نے صوبہ بھر کے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو مراسلہ لکھ دیا. گورنمنٹ کالجز کے اسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے ایک بری خبر ہے. اسسٹنٹ پروفیسرز کی ترقی ایک مرتبہ پھر التوا کا شکار. 25 اسسٹنٹ پروفیسرز کی ACR مکمل نہ ہونے پر کیسز واپس ہو گئے. میاں چنو, خانوال اور لودرا کے اسسٹنٹ پروفیسرز بھی شامل. DPI کالجز نے صوبہ بھر کے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو مراسلہ لکھ دیا. آگے بڑھیں گے. ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ نئے سال 2021 میں ملتان کے سرکاری اسپتال کے مریضوں کے لیے اچھی خبر آ گئی. ادویات کے بحران سے بچنے کے لیے محکمہ صحت نے حکمت عملی تیار کر لی. محکمہ صحت ملتان کا 21 کروڑ روپے کی ادویات خریدنے کا فیصلہ. اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے. اسپتالوں میں ادویات کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ صحت کی جانب سے اس حوالے سے اچھی خبر آئی ہے. ملتان میں اس حوالے سے جو اسپتالوں میں ادویات کی مکمل طور پر فراہمی کے لیے جو اس حوالے سے کروڑوں روپے کا بجٹ ہے, اس کے لیے جو ٹینڈرز ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2021 کا جو آغاز ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے وہ اس کا اب آغاز ہونا ہے. 21 کروڑ روپے کی مالیت کی جو میڈیسن ہے وہ اس حوالے سے خریدی جائیں گی, جو کہ ملتان شہر کے اور اس کے علاوہ گرد و نواح کے جو ہاسپٹل میں فراہم کی جائیں گی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ٹینڈرنگ پروسیس سلو ہوا, جس کے باعث ہم نے دیکھا کہ ہسپتالوں میں ادویات کی کمی رہی. اس سال اب نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے, کتنی اقسام کی میڈیسن ہوں گی, ہسپتالوں کو کس طرح ڈلیور کی جائیں گی اور کب تک ڈلیور ہونا شروع ہو جائیں گی؟ اس میں جی ہم جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جی پچھلے سال پروسیس ڈیلے ہوا ہے, لیکن میں نے ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے. ہر جو سٹیپ ہے اس کا ایک میں نے ڈیٹ فکس کی ہے, اور اپنی جو میری پروکیورمنٹ کی ٹیم ہے اس کو بھی میں نے کہا ہے کہ جی ہر سٹیپ جو یہ شیڈیول ہمارا بن گیا ہے اس کے حساب سے ہوگا. جیسے کہ کل ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے ٹینڈر خریدنے کی, اور ساتھ ہی 2 بجے ہماری ان کی ٹینڈر اوپننگ ہو جائے گی. اس کے بعد اس کا جو اگلا پروسیس ہے انشاءاللہ جو ہماری ڈیٹس دی گئی ہیں اس میں ہی کمپلیٹ ہوگا. یہ ہماری پروکیورمنٹ جو ہے 2020-21 کی ہے, تقریباً 21 کروڑ روپے کی یہ پروکیورمنٹ ہے. اس میں ہمارے 125 جو ہیں آئٹمس جو ہیں وہ ہوئے تھے, کوالیفائی فرموں نے کیا تھا. 69 فرمیں تھیں جن کے 125 آئٹمس تھے, اور وہ پری کوالیفائی جو DG لیول پہ ہوا ہے وہی فرموں نے اب پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور وہی فرمیں انشاءاللہ جو ہے انہی کو ہم سپلائی آرڈر دیں گے آفٹر کمپلیشن آف دی پروکیورمنٹ پروسیس. ہمارے اسپتالوں میں کیا افیکٹ آیا؟ ٹھیک ہے, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. رحیم یار خان کے شیخ زاید اسپتال میں زیر علاج مریضوں کے لیے بڑی خبر. 2 سال کے بعد شیخ زاید اسپتال میں CT اسکین سہولت دستیاب ہوگی. عاصم صدیق اس سے متعلق اپڈیٹ کریں گے. کے غاز پر رحیم یار خان کے باسیوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ صحت کے میدان سے شیخ زاید ہاسپٹل میں جو CT اسکین مشین کی سہولت ایک ہی تھی, 2 سال سے یہاں پہ دستیاب نہیں تھی, مگر آج یہ ورکنگ حالت میں آ گئی ہے, اور نئی CT اسکین جو جدید ترین ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. پرنسپل شیخ زاید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, جدید ترین CT اسکین مشین نے نئے سال کے آغاز پر پہلے دن سے کام کرنا شروع کر دیا. 2 سال بعد یہ طبی سہولیات عوام کو دی جا رہی ہیں. الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم نے باقاعدہ طور پہ مریضوں کے CT اسکینز کا آغاز کر دیا ہے. اس سے پہلے ہم 1 ہفتے سے آزمائشی بنیادوں پہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے. اس میں ہر طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو آزمایا جا چکا ہے. اس میں کارڈیک اینجیوگرافی کی بھی سہولت موجود ہے, اور اس میں کافی سارے فنکشنز ہیں جس میں برین, ایبڈومن, تھورکس اور جسم کے مختلف اعضاء کی بیماریوں کی تفصیل جاننے میں بہت آسان ہو گیا. بالکل بہت آسان ہو گیا, جدید ترین مشین ہے. آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے. خبر یہ, صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے
सेहत के शोबे में इकदामात बारे अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने सूबाई वज़ीर सेहत को सेहत इकदामात और कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में महकमा सेहत जनूबी पंजाब के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, जनूबी पंजाब की सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर, डॉक्टर्स की कमी को पूरा और कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी का दौरा डेरा गाजी खान। दौरे के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ ने डीजी खान टीचिंग अस्पताल का दौरा भी किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मोहसिन अल मुल्क मौजूद हैं। जी, डेरा गाजी खान में सेक्रेटरी साउथ मोहम्मद अजमल भट्टी साहब आए हुए हैं। मुख्तलिफ शोबों का उन्होंने टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में विजिट भी किया, उसके साथ साथ एक बड़ी अहम आला सतही मीटिंग भी हेड की है। तो सेक्रेटरी साहब बताइएगा, क्या समझते हैं, डीजी खान में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी लेकिन फर्दर वो आ रही हैं और बड़ी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, और क्या क्या खुशखबरियाँ हैं यहाँ पर जो लोगों के लिए फ्लावर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपको बता सकेंगे किस तरह के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का ये आबाई एरिया है, उनका बहुत ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं वो। आज का जो हमारा विज़िट है वो भी उन्होंने हमें कहा कि आप जाके दोबारा देखें। वैसे तो हम आके वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। तो डीजी खान, जैसे आपको पता है, डीएचक्यू ना सिर्फ ये कि ज़िला डीजी खान बल्कि राजनपुर और जो बलोचिस्तान के करीबी एरियाज़ हैं वहाँ से भी यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। तो एक लिहाज से ये एक हमारा रीजनल हॉस्पिटल का दर्जा रखता है। यहाँ पर जो हमने मुख्तलिफ शोबाजात का विज़िट किया, एमरजेंसी का, ट्रॉमा का, वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है। हमने एमएस साहब को ये हिदायत दी हैं कि वो हर वक्त अपना ऑन टोज रहें और देखते रहें कि कहीं किसी पेशेंट के साथ कोई ज़्यादती ना हो, और उनको हर लिहाज से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। दवाओं की फरहमी, सरकार हर तरह की दवाओं की फरहमी देती है तो वो भी उनको मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि अभी सीएम साहब का एक और भी इंस्ट्रक्शंस थी जिसके लिए मैंने वाइस चांसलर साहब नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं कि यहाँ पर एक ऑन्कोलॉजी का वार्ड बनना चाहिए ताकि कैंसर के मरीज़ों के लिए कम अज़ कम इब्तदाई तशख़ीस हो सके, और अगर मज़ीद इलाज की ज़रूरत है तो यहाँ पर उसकी सहूलियात हों। और नश्तर यूनिवर्सिटी के साथ इनका एक हम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म डेवलप कर रहे हैं कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका इलाज में नश्तर यूनिवर्सिटी और डीएचक्यू हॉस्पिटल जो डीजी खान है ये मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, एमआरआई मशीन भी मोहसिन आपने अपडेट किया, शुक्रिया। रहीम यार खान से आपको अपडेट करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बार जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने डिस्ट्रिक्ट बार में मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया। मस्जिद 42 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पौधा भी लगाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रॉस सलीम अहमद और सदर डिस्ट्रिक्ट बार मजहर हुसैन खरल भी मौजूद। कोर्ट मिठन जब भी आपको अपडेट करें। शहर भर में जगह जगह गैर कानूनी वैगन स्टैंड माफिया का राज बरकरार। दरबार फरीद चौक, रुझान रोड, वंग मोड़ के अलावा दीगर जगहों पर वैगन स्टैंड कायम है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत या मिली भगत कह लें, क्योंकि शहर भर में देखा जा रहा है जगह जगह पर गैर कानूनी तौर पर वैगन स्टैंड कायम करने से शहरियों को इंतहाई दुश्वारी का सामना है। मैं आपको वाज़े बताता चलूं, इस वक्त कोर्ट मिठन दरबार फरीद के बिल्कुल सामने चिल्ड्रन पार्क चौक पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर वैगन स्टैंड कायम है। इसके साथ साथ वंग मोड़, ख्वाजा फरीद पार्क की बात कर लें, उसके साथ ही बिल्कुल फैसल मूवर्स का अड्डा और रुझान रोड की भी बात की जाए तो वहां पर गैर कानूनी बस स्टैंड और वैगन स्टैंड कायम करने से शहरियों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुकी है। इसी हवाले से हम यहाँ के शहरियों से भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इन गैर कानूनी अड्डों के हवाले से आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कोर्ट मिठन के स्टैंड हैं, हमें यहाँ बहुत सामना पड़ता है परेशानी का। यहाँ वैगन भी करते हैं, कारें भी खड़ा देते हैं, और जो ख्वाजा साहब के मेहमान ज़ायरीन आते हैं उनको बहुत बड़ी मुश्किल होती है। वहाँ चले जाएं वंग मोड़ पर, वहाँ भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। हमारे जो लारी अड्डा है मिठन कोटा, वहाँ भी बहुत परेशानी होती है। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि ये
जल्द अज जल्द कोई ऐसी जगह ढूंढें जहां लोगों को और ज़ायरीन को कोई किस्म की तकलीफ ना हो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।